Dear children, praise the Lord and good evening. We hope you are doing well. Hope you are obeying your parents. Hope you are reading God's word and also praying regularly. And we also believe that you are learning the memory verses week after week. We hope that you've witnessed all the sessions of VBS that we had over the last 3 days. I request you to send us feedback, and if there is anything that you want to share with us, you can take a video and send it across to us. But before we start today's session of Sunday school, let us bow our heads, kneel down wherever you are, and let us pray. Our Heavenly Father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the great I am, the sovereign one, in the precious name of your one and only Son, Lord Jesus Christ, who loved us, who gave himself for us, and because of his blood, we are yours. We come into your presence, O Lord, in praise and with thanksgiving for what you are. O Lord, despite all the challenging scenarios outside, O Lord, over the last so many weeks, you've been helping us to have this connection with these children virtually, week after week. And thank you for what they could learn. Thank you for what they could imbibe. Thank you for the songs that we've been able to choose and sing. Oh Lord, we are so grateful to you. Indeed, oh Lord, you are a God who never changes. You are the God whose promises don't change, your purposes don't change, and your works do not change. We praise you for it. Heavenly Father, this evening before we start today's session, we want to come and give this next hour to you so that you may be glorified and you can do whatever that pleases to you in and through this ministry. May it be the songs that we sing or the lesson that we learn and the memory verse that we recite or memorize. Oh Lord, make it a blessing unto us. Thus committing ourselves and every moment of this ministry to your care and to your glory, we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. Dear children, as it has been our practice to memorize a verse every week or a couple of verses every week, we will turn our Bibles to Jude and we will read verses 24 and 25. This is the verse that has been coming to us from morning, even during our worship service and our tables service. So let's read this verse. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. I repeat it. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. We will listen to that in Telugu as well. తొట్టిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాటుకును తన మహిమ ఎదుట ఆనందంతో మిమ్మల్ని నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకును శక్తిగల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమయు మహాత్యమును ఆధిపత్యమును అధికారమును యుగములకు పూర్వమును ఇప్పుడును సర్వయుగములను కలుగునుగాక. ఆమేన్. So please memorize this verse. You might not know the meaning of it or the strength of this verse now, but as you grow up, you will know how God helps us, protects us, keeps us from falling, and always stays with us during our tough times. Now we will get into a time of singing. We picked up some of the old songs that we've been teaching over the last 20 years. Hope you will enjoy it, and post which we will come back and close in prayer. Children, we will start today with one of your favorite songs. This is a song that talks about our future with Christ, even though we are living in most uncertain and unsettling days. We will sing, God sent his son and they called him Jesus. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon
An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross that river, I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. And life is worth living just because He lives. Children, we will sing an old-time classic, Naku Manna Jivaharamu. Naku manna jeevaharamu, naku dahamu jeeva jalamu, nenu dappigonnadu na Yesuve cheppenu. Naku manna jeevaharamu, naku dahamu jeeva jalamu, nenu dappigonnadu na Yesuve cheppenu. Neevu dappigonava nenu dappigonanu, neevu dappigonava nenu dappigonanu. Swamiye sucheppenu ne dappigonanennadu. Nenu dappigonava nenu dappigonanu, neevu dappigonava nenu dappigonanu. Swamiye sucheppenu ne dappigonanennadu. Children, we will sing one more well-known song, Ishu Jaisa Koi Nahi. Please join us in singing, and if required, gather people around to sing along with us. Ishu jaisa koi nahi, uske jaisa koi nahi. Ishu jaisa koi nahi, koi nahi. चलता रहा यह हवा, मैं चलता रहा यह हवा, मैं
ढूंढता ढूंढता रहा यहोवा, मैं ढूंढता रहा यहोवा, कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मैं चलता चलता रहा यहोवा, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहोवा, मैं घूमता रहा यहोवा, कोई नहीं। मैं चलता चलता रहा यहोवा, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहोवा, मैं घूमता रहा यहोवा, कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। Children, we will sing a song which we usually called the anthem for our Sunday school, Palat Dalenge. पलट डालेंगे इस जगत को, उल्टा करेंगे इस दुनिया को, पलट डालेंगे इस जगत को, उल्टा करेंगे इस दुनिया को। राजा यीशु को तू स्वीकार कर ले, राजा यीशु को तू स्वीकार कर ले। पलट डालेंगे इस जगत को, उल्टा करेंगे इस दुनिया को, पलट डालेंगे इस जगत को, उल्टा करेंगे इस दुनिया को। ప్రైజ్ లార్డ్ పిల్లలు, బాగున్నారా? లాస్ట్ వీక్ కథ విన్నారా? ఓకే, హ్యాండ్ వర్క్ చేశారా? మెమరీ వర్సెస్ నేర్చుకున్నారా? ఓకే, ఇవాళ ఇంకొక కొత్త కథ మనం నేర్చుకుందాం, సరేనా? నేర్చుకునే ముందు ప్రార్థన చేసుకుందాము. మోకరించండి. ప్రేమగల ప్రభా, ప్రియమైన నా తండ్రి, కృపగల దేవ, రాజుల రాజా, గొప్ప దేవ, జీవగల దేవుడు తండ్రి, నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న దేవ, నీకే మా హృదయపూర్వక స్తుతి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. ప్రభా, మరి యొక్క తరుణాన్ని ప్రభా మరి మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. ప్రభా, మరి లెసన్ చెప్పబోతుండగా ప్రభా మీరే మాకు సహాయం దయచేయండి తండ్రి. మరి నా నోట నీ మాట ఉంచండి, నీ పరిశుద్ధాత్మాభిషేకము దయచేయండి తండ్రి. ప్రభా, బిడ్డలకి వినగల చెవులు, గ్రహించే ఉదయాన్ని దయచేయండి తండ్రి. మిగతా సమయం అంతా నీ హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు నామంన అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. పిల్లలు, ఇవాళ మనము ఒక కొత్త ప్రపంచం గురించి నేర్చుకోబోతున్నాము. ద న్యూ వరల్డ్, పైనున్న కొత్త ప్రపంచం. ఓకేనా? సరేనా? జాగ్రత్తగా వినాలి, సరేనా? అల్లరి చేయొద్దు, మాట్లాడొద్దు, ఓకేనా? ఇట్టే చూడండి, అందరూ వినండి కథ జాగ్రత్తగా, సరేనా? సరే ఆంటీ. అయితే చిన్నపిల్లలకి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి కదా? అవునండి. అవును కదా? అయితే మా ఇంట్లో ఒక చిన్న పాప ఉంది, జమీమా అని.
ఆ పాపకి చాలా డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ప్రతీది లేదా ఇదేంటి, ఇది ఎందుకు అని అడుగుతూ ఉంటుంది. అలా ఈ కథలో ఒక చిన్న పాప ఉంది. ఆ పాప పేరు రాణి. చెప్పండి, ఏంటి పాప పేరు? రాణి. అయితే రాణి వాళ్ళ మదర్ని చాలా డౌట్స్ అడుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అయితే ఈ రాణికి ఒక అమ్మమ్మ ఉంది. అయితే ఆ అమ్మమ్మ చనిపోయిందనమాట. చనిపోతే రాణికి చాలా డౌట్స్ వస్తాయి అమ్మమ్మ గురించి. అమ్మమ్మ చనిపోయింది కదా, ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఏంటి అని చాలా డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి రాణికి. అయితే ఇక్కడ పిక్చర్లో బొమ్మలో చూద్దామా మనము? చూడండి, రాణి కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందండి. ఓకే, వాళ్ళ మమ్మీ కూడా కనిపిస్తున్నారు కదా. కనిపిస్తుందండి. అయితే రాణి వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఎక్కడుంది? ఫోటోలో ఉంది కదా. సో నిజంగా రాణి వాళ్ళ అమ్మమ్మ చనిపోయింది. చనిపోయినాక రాణి వాళ్ళ అమ్మ ఇప్పుడు ఫోటోలో ఉంది. రాణికి డౌట్స్ వస్తున్నాయి. రాణి వాళ్ళ అమ్మమ్మ చనిపోయింది, ఇప్పుడు ఫోటోలో ఉంది, ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటుంది రాణి వాళ్ళ అమ్మ అని చెప్పేసి, అమ్మమ్మ అని చెప్పేసి చాలా డౌట్స్ అనమాట. అయితే వాళ్ళ మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్తుంది. వాళ్ళ మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళేసి రాణి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. మమ్మీ, అమ్మమ్మ నిజంగా హెవెన్కి వెళ్ళిందా? నిజంగా హెవెన్లో ఉందా? నీకెలా తెలుసు అమ్మమ్మ హెవెన్కి వెళ్ళిందని? సో నువ్వెలా చెప్పగలుగుతావు? నీకెవరన్నా వచ్చి చెప్పారా? ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ గబగబా అడుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అడుగుతూ ఉంటే వాళ్ళ మమ్మీ రాణి, నువ్వు ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఒకటేసారి అడుగుతున్నావు. సో నేను నీకు అర్థమయ్యేలాగా ఇప్పుడు నేను నీకు ఒక కథ చెప్తాను, సరేనా? వింటారా? సో రాణికి వాళ్ళ అమ్మ ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తారు. సో రాణికి అర్థం అవ్వడానికి వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఎక్కడికైతే వెళ్ళిందో అని చెప్పి రాణికి వాళ్ళ మదరు చిన్న స్టోరీ చెప్తా ఉంటారు. ఆ స్టోరీ ఏంటో మనం కూడా విందాం, సరేనా? సరే ఆంటీ. ఓకేనా? అయితే రాణి వాళ్ళ అమ్మ మొదలు పెడుతుంది అనమాట. రాణి, నీకు అమ్మమ్మ అంటే చాలా ఇష్టమని నాకు తెలుసు. సో నీకులాగా మాకు కూడా అమ్మమ్మ, నాకు కూడా మమ్మీ కదా, మేమందరం కూడా అమ్మమ్మని ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాం. సో అమ్మమ్మ అంటే మాకు కూడా చాలా ఇష్టము. కానీ అమ్మమ్మ భూస్థాపన చేసేటప్పుడు, ఫ్యూనరల్ అప్పుడు నేను ఏడవలేదు, గమనించావా రాణి అనేసి రాణి వాళ్ళ మమ్మీ చెప్తూ ఉంటుందన్నమాట. నేను ఎందుకు ఏడవలేదు అంటే, అమ్మమ్మ ఇప్పుడు చాలా ఓల్డ్ అయిపోయింది కదా, చాలా ఓల్డ్ అయిపోయింది, ముసలిగా అయిపోయింది, చాలా టయర్డ్ అయిపోయింది. మరి అమ్మమ్మకి రెస్ట్ కావాలి కదా. సో అమ్మమ్మ యేసుప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళింది. యేసుప్రభు దగ్గర చాలా హ్యాపీగా ఉంది అమ్మమ్మ. సో హ్యాపీగా ఉంది అని చెప్పేసి నేను కూడా హ్యాపీగా ఉన్నాను. అమ్మమ్మ అక్కడ హ్యాపీగా ఉంది కదా, ఇక్కడైతే చాలా టయర్డ్గా ఉంది అని చెప్పేసి నేను కూడా ఎక్కువ ఏడవలేదు రాణి అని చెప్తారు అనమాట రాణి వాళ్ళ మదరు. వింటున్నారు కదా పిల్లలు? అయితే ఇలా రాణి చెప్తా ఉంది. సో రాణి, ఇప్పుడు నీకు అమ్మమ్మ అక్కడ హెవెన్లో ఉంది. సో ఆ పైనున్న ప్రపంచం గురించి నీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను రాణి, అర్థమయ్యేలాగా విను రాణి అని చెప్తుంది రాణి వాళ్ళ అమ్మ. ఓకేనా? అయితే చెప్తుంది. ఇప్పుడు పైనున్న ప్రపంచం గురించి రాణి వాళ్ళ మదర్ స్టోరీ చెప్తా ఉన్నారు. ఏమని చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు ఒక 3 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. 3 ఫ్రెండ్స్ పేరు మోహన్, సుందర్, ఇంకా విజయ్. చెప్పండి పిల్లల పేర్లు. మోహన్, సుందర్, విజయ్. సరే, 3 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఆ 3 ఫ్రెండ్స్ ఎవరో మనం చూద్దామా ఈ పిక్చర్లో? చూడండి, ఎవరు 3 ఫ్రెండ్స్? మోహన్, సుందర్, విజయ్. 3 ఫ్రెండ్స్ అనమాట. 3 ఫ్రెండ్స్ ఏంటి తెలుసా? వీళ్ళు ఎవరో తెలుసా? చిన్న చిన్న పురుగులు, లార్వా. ఓకేనా? సో డ్రాగన్ ఫ్లై, ఇంగ్లీష్లో డ్రాగన్ ఫ్లై అంటారు. లార్వా ఇదేంటంటే తూనీగా చూసారా మీరు ఎప్పుడన్నా? తూనీగా పిల్లలు, ఇవి చిన్న పిల్లలు, 3 ఫ్రెండ్స్ అనమాట. సో తూనీగా పిల్లలు ఎలా నడుస్తాయి? చిన్న పురుగుల్లాగా ఉంటాయి. పురుగులు ఎలా నడుస్తాయా, పాకుతాయా? పాకుతాయి కదా, పురుగులు ఇలా ఇలా పాకుతాయి కదా. చూస్తే భయం వేస్తుంది కదా కొన్నిసార్లు భయం వేస్తూ ఉంటుంది. సో అవి ఇలా 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 పాకుతూ ఉంటాయి ఆ చిన్న పురుగులు. ఈ 3 పురుగులు ఒకచోట ఫ్రెండ్స్ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. ఏమని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారంటే, అందులో ఒక ఫ్రెండ్ పేరు విజయ్. విజయ్ ఏమని చెప్తాడంటే, మోహన్తో సుందర్తో విజయ్ చెప్తూ ఉంటాడు, మోహన్, సుందర్, మీకు తెలుసా పైనంట ఇంకొక కొత్త ప్రపంచం ఉందంట. మీకు తెలుసా? విన్నారా? నేనైతే నమ్మను. అయితే
మీరు నమ్ముతారా ఇది అనేసి అంటే సుందర్ ఇంకా మోహన్ ఇద్దరు అంటారు, లేదు లేదు మేము కూడా నమ్మము, అస్సలు నమ్మము. పైన ప్రపంచమా? పైన ఏం ప్రపంచం ఉంది, మేము అస్సలు నమ్మము అనేసి అనుకుంటా ఉన్నారు. చాలామంది చెప్పారు ఇలా ఉందంట పైన ప్రపంచం, ఇంకొకటి న్యూ వరల్డ్ ఉందంట పైన అని చెప్పి మళ్ళీ విజయ్ చెప్తాడు. మనకి ఇదే ప్రపంచము. వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు? చిన్న పాండ్లో ఉంటారు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా. ఈ ఒక చిన్న పాండ్ అంటే చెరువులో ఏముంటుంది? బురద, మొత్తం బురద ఉంటుంది, ఇంకా నీళ్ళు ఉంటాయి, చీకటిగా ఉంటుంది, సన్ కూడా ఉంటుంది లోపల, సన్ రేస్ కూడా పడవు, చీకటిగా ఉంటుంది. ఆ చీకట్లో వీళ్ళు ముగ్గురు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. అయితే మీకు పిక్చర్లో కనిపిస్తుంది కదా ముగ్గురు కూర్చొని ఎలా మాట్లాడుతున్నారో. సో వీళ్ళు ముగ్గురు చీకట్లో ఉన్నారు, వాళ్ళకి అదే ప్రపంచం. ఇంకొక ప్రపంచం గురించి ఈ ముగ్గురికి అస్సలు తెలియదు అనమాట. సో ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా సడన్గా ఏమవుతుందంటే ఒక పెద్ద స్ప్లాష్ అని పెద్ద చప్పుడు వస్తుంది అనమాట. పెద్ద చప్పుడు రాగానే వాళ్ళ మీదంతా, వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు? వాళ్ళు బురదలో ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ మీదంతా బురద పడిపోతుంది. బురద పడిపోగానే చీ అని ఇదిలించుకుంటా ఉండి చూసేసరికి మళ్ళీ సడన్గా అక్కడ ఇంకొక ఫ్రెండ్ వస్తుంది అనమాట. ఇంకొక ఫ్రెండ్ వస్తాడు. ఆ ఫ్రెండ్ పేరు రాకేష్ అనమాట. రాకేష్ అని ఇంకొక ఫ్రెండ్ రాగానే అరే రాకేష్ వచ్చాడు, వీళ్ళు సడన్గా ఇలా చూడగానే అరే రాకేష్ వచ్చాడు. రాకేష్ ఏంటంటే నడవడానికి రాదు, రాకేష్ ఓన్లీ జంప్ చేయగలడు. అది ఎవరో చెప్పగలుగుతారా? జంప్ చేసేది ఎవరు? ఓ వెరీ గుడ్, భలే చెప్పావు రాకేష్. చూడండి కనిపిస్తుందా? ఫ్రాగ్ అనమాట. ఫ్రాగ్ ఏం చేస్తుంది? జంప్ చేస్తుంది కదా. జంప్ చేసినప్పుడు బురదలో జంప్ చేస్తే ఏమవుతుంది? బురద అంతా చింది మీద పడుతుంది కదా. అలా మీ ముగ్గురి మీద బురద పడిపోయింది. బురద పడిపోయి చూసి అరే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు రాకేష్, చాలా రోజులు అయిపోయింది నిన్ను చూసి అని చెప్పి విజయ్ అంటాడనమాట. ఎన్ని రోజులు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు, ఎక్కడ మాయమైపోయావు అనగానే రాకేష్ ఏమని చెప్తాడంటే విజయ్ ఇక్కడ రా అని చెప్పి విజయ్ని పిలుస్తాడు. విజయ్ని పిలిచి ఇక్కడ రా నీకు ఒకటి చెప్తానని, సరేనా ఎవరితో చెప్పొద్దు అనేసి అంటాడు. సో మీకు ఏమన్నా వినిపించిందా? అర్థమైందా? ఏం చెప్పాడు రాకేష్? చెవులో చెప్పాడు, ఏమి వినిపించలేదు కదా. ఏం చెప్పాడో తెలుసా? పైన ఇంకొక ప్రపంచం ఉంది, నేను ఆ ప్రపంచానికి వెళ్ళొచ్చాను, పైన ప్రపంచానికి వెళ్ళొచ్చాను. ఎంత బాగుందో తెలుసా పైన ప్రపంచము. అక్కడ గ్రీన్ చెట్లు ఉన్నాయి, పచ్చని చెట్లు, కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి, కలర్ రంగురంగుల ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. ఎంత బాగుందో, ఎంత అందంగా ఉందో మీకు చెప్పలేను నేను. చాలా బాగుంది. పైన సన్ రేస్ కూడా పడుతున్నాయి, సన్షైన్ ఉంది, ఇంకా మూన్ ఉంది, ఇంకా చాలా అందంగా ఉంది, అసలు నీకు చెప్పలేను అనుకో నేను అనేసి రాకేష్ ఈ విజయ్తో ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్తో మళ్ళీ చెప్తాడనమాట. మీరు నమ్మర్లే అందుకే నేను చెప్పట్లేదు అనేసి అంటాడనమాట రాకేష్. అనగానే వీళ్ళు ముగ్గురు ఏం చేస్తారు? ఎవరి ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ పేరు? సుందర్, విజయ్, మోహన్. వీళ్ళు ముగ్గురు ఏం చేస్తారు? ఒకళ్ళ ముఖాలు ఒకళ్ళు చూసుకుంటా ఉంటారు. చూసుకొని రాకేష్కి ఏమో అయింది, మ్యాడ్, పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నాడు, పైన ప్రపంచం ఉందంట, చూసొచ్చాడంట, ఏమేమో చెప్తున్నాడు, ఈయనకేమో అయిందిలే, మనమైతే నమ్మము అనేసి ముగ్గురు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడు వెంటనే రాకేష్ ఏమంటాడు, నిజంగా మీరు నమ్మరా? అయితే విజయ్కి చెప్తాడు, విజయ్ కావాలంటే నువ్వు నాతో రా, నేను చూపిస్తా, నీకు కొత్త ప్రపంచం చూపిస్తా, వస్తావా నాతోటి అనేసి రాకేష్ అడుగుతాడు. అని అడగంగానే విజయ్ రెడీ అయిపోతాడు వెళ్ళడానికి, గబగబా రెడీ అయిపోతాడు. సో రెడీ అయిపోగానే రాకేష్ అంటాడు, విజయ్ దా నువ్వు నా వీపు మీద ఎక్కు, నేను నిన్ను కొత్త ప్రపంచానికి తీసుకెళ్తాను నేను అని చెప్తాడనమాట రాకేష్. చెప్పంగానే మెల్లగా ఏం చేస్తాడు విజయ్? వీపు మీద ఎక్కుతాడు. వీపు మీద ఎక్కుతాడనమాట. ఎవరు? విజయ్. ఫ్రాగ్ వీప్ మీద, రాకేష్ వీప్ మీద విజయ్ ఎక్కేస్తాడు. ఎక్కేసి మెల్లగా పైకి వెళ్తాడు. మెల్లగా వెళ్ళక ముందు వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్కి చెప్తాడు, సుందర్కి, మోహన్కి. వీళ్ళిద్దరు బాయ్ చెప్తారు, గుడ్ బాయ్, నువ్వు మళ్ళీ వస్తావో లేదో
మళ్ళీ వస్తావులే, నువ్వు వస్తావని మాకు తెలుసులే, అయినా పైన ప్రపంచం ఉందో లేదో అనేసి ఇద్దరు అనుకుంటా ఉన్నారు. అనుకొని ఈయనకి గుడ్ బై చెప్పేస్తారు. విజయ్కి గుడ్ బై చెప్పంగానే విజయ్ ఏం చేస్తాడు, మెల్లగా పైకి తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. ఫ్రాగ్ మీద కూర్చొని చక్కగా పైకి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. పైకి వెళ్ళంగానే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు విజయ్ ఇక్కడ బురదలో నీళ్ళల్లో ఉన్నాడు కదా, ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళంగానే కళ్ళు తిరిగినట్టు అయిపోతుంది విజయ్కి. కళ్ళు తిరిగిపోయి ఏమవుతుంది, సడన్గా పైన గాలి ఉంటుంది కదా, నీళ్ళ నుంచి బయటికి రాగానే ఇక్కడంతా ఏముంటుంది, పైనంతా భూమి ప్లేస్లో గాలి ఉంటుంది కదా, గాలి ఉంటుంది. ఇంకా ఆ గాలిలో ఉండలేకపోతాడు, ఊపిరి పీల్చుకోలేకపోతాడు విజయ్. ఇట్లా కళ్ళు తిరిగినట్టు అయిపోయి ఇంకా ఏమేమో అయిపోతుంటుంది విజయ్కి. ఏం చేస్తాడు, అక్కడి నుంచి సడన్గా కింద పడిపోతాడు. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ ఇక్కడ వాటర్లో పడిపోతాడు. మళ్ళీ రిటర్న్ వాటర్లో పడిపోగానే ఇంకా ఏమవుతుంది, విజయ్కి తల బాగా నొప్పేస్తుంది. పైన ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళి ఊపిరి పీల్చుకోలేకపోయాడు కదా వేరే ప్రపంచానికి వెళ్ళి, సో ఊపిరి పీల్చుకోలేక కింద పడిపోయాడు. కింద పడిపోగానే అక్కడ చిన్న కాలుకి దెబ్బ తగులుతుంది. దెబ్బ తగిలి విజయ్ ఏం చేస్తాడు, విజయ్ కింద పడిపోతాడు. సో అలానే మనకి కూడా ఒక పైన పరలోకమని దేవుడు మన కోసము, పైన పరలోకంలో ఉంటాడు యేసుప్రభు. సో మన కోసము దేవుడు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్ళాడనమాట. సో దేవుడు మన కోసము ఎలాంటి స్థలం సిద్ధపరిచాడో పైన చూడండి. పైన అదేంటది, పరలోకం, హెవెన్ కదా. హెవెన్ ఎంత అందంగా ఉంది కదా, చాలా అందంగా ఉంది హెవెన్. సో హెవెన్లో మనం ఉండడానికి దేవుడు మన కోసము ఒక ఇల్లు కట్టడానికి పైకి వెళ్ళాడు, మనకి స్థలం సిద్ధపరచడానికి వెళ్ళాడు. సో దేవుడు యోహాను 14:2 ఉంది. వినిపిస్తుందా పిల్లలు? వింటున్నారు కదా? ఓకే. సో యోహాను 14:2 ఉంది. సో నేను మీకు ఒక స్థలం సిద్ధపరచ వెళ్తున్నాను అని చెప్పి దేవుడు మనకి చెప్పాడు. సో పైన పరలోకం కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది. చూసారు కదా ఎంత అందంగా ఉందో. కానీ యేసు ప్రభువు ఒక్కడే ఆ పైన ప్రపంచానికి వెళ్ళి తిరిగి మళ్ళా మనకి ఈ లోకానికి వచ్చారు. వచ్చి మనకి ఈ పరలోకం గురించి మనకందరికీ చెప్పారు. చెప్పినా కానీ కొంతమందికి అర్థం కాదు కదా, వినరు కొంతమంది. అయితే నిజంగా పరలోకం ఉందా అని నమ్మరు వాళ్ళు. సో నమ్మకుండా వాళ్ళు కూడా ఇలానే ఈ విజయ్ లాగా, మోహన్ లాగా, సుందర్ లాగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కదా, మేమేం నమ్మము పైన ఉందని. కానీ దేవుని గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది సో పరలోకం గురించి. సో పరలోకంలో దేవుడు అంత ఎక్కువగా రాయలేదు కానీ సో అది మనం వర్ణించలేమన్నమాట. మనం అక్కడికి వెళ్తే కానీ మనకి తెలీదు. సో సో సోనే ఇది చూసారు కదా ఎట్లా పైకి వెళ్ళాడో చూసారు కదా ఈ పిక్చర్లో. పైకి వెళ్ళి కింద డామ్ అని పడిపోయాడు. ఆ తర్వాత ఏమైంది, దెబ్బ తగిలి పండుకున్నాడు, మూలుగుతా పండుకున్నాడు విజయ్కి. సో ఇంకా మోహన్, సుందర్ ఇద్దరు కలిసి అంటా ఉన్నారు, ఏంటి విజయ్ మేము చెప్తే వినలేదు, నువ్వు వెళ్ళావు, నిజంగా ఉందో లేదో పైన ప్రపంచం, ఒకవేళ ఉండుంటే సో ఎవరు అక్కడ ఉండలేరు ఆ పైన ప్రపంచంలో అని చెప్పేసి విజయ్ చెప్తాడనమాట. చెప్పి ఇంకా వీళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాడు. ఈ రాకేష్ ఏమైంది, పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు, ఇంకా అక్కడే ఉండిపోయాడు. సో చూసావా, మళ్ళీ రాకేష్ రాలేదు, పైకి వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పేసి వీళ్ళ ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే చూడండి నెక్స్ట్ ఒకసారి ఏమవుతుందంటే సడన్గా విజయ్కి ఏమవుతుంది, ఏమో అవుతూ ఉంటుంది అనమాట విజయ్కి. సో విజయ్ అంటాడు, నాకేంటో ఒకలాగుంది మోహన్, సుందర్, నాకు ఎట్లానో అనిపిస్తుంది, నా వీపులో ఏదో అవుతున్నట్లుంది అనేసి అంటాడు. ఎందుకు, ఏమైంది అంటే నాకేమో పైకి వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి విజయ్ ఏం చేస్తాడు, ఒక కొమ్మ మీద పాక్కుంటూ పైకి వెళ్తూ ఉంటాడు. కనిపిస్తుంది కదా మీకు పిక్చర్లో, బొమ్మలో. ఓకే. అయితే విజయ్ ఈ
చిన్న చెట్టు పట్టుకొని చక్కగా మెల్లగా పాక్కుంటూ పైకి వెళ్తున్నాడు. పైకి వెళ్తుంటే వీళ్ళిద్దరు చూస్తారు. సో వీళ్ళిద్దరు చూసి ఏమంటారు, అయ్యో వెళ్ళిపోతున్నావా విజయ్ అనేసి అంటూ ఉంటారు. వెళ్ళిపోతున్నావా, సరే వెళ్ళి మళ్ళీ నువ్వు నిజంగా పైన ప్రపంచం ఉంటే కనుక నువ్వు చూసొచ్చి మాకు చెప్పాలి సరేనా అని అంటారు విజయ్తో. అప్పుడు విజయ్ ఏమంటాడు, ఓకే నేను చూసొచ్చి మళ్ళీ చెప్తాను మీకు అనేసి అంటాడు విజయ్. అనేసి అని పైకి పాక్కుంటూ పైకి వెళ్తూ ఉంటాడు. పైకి వెళ్ళి మెల్లమెల్లగా పైకి వెళ్తూ ఉంటాడు. పైకి వెళ్తూ ఉంటే ఏమైంది, విజయ్కి వెనకాల షెల్లో నుంచి ఏమవుతుంది, పగిలిపోతుంది షెల్. విజయ్ వీపు మీద ఒక షెల్ ఉంటుంది, షెల్ పగిలిపోయి అందులో నుంచి చిన్నగా 2 రెక్కలు వస్తూ ఉంటాయి. కనిపిస్తుందా మీకు పిక్చర్లో? 2 రెక్కలు వస్తూ ఉంటాయి. సో విజయ్ పైకి వెళ్తూ ఉంటాడు. మెల్లమెల్లగా వెళ్తూ ఉంటే విజయ్ బాడీ చేంజ్ అవుతూ ఉంది, కొంచెం చేంజ్ అవుతూ ఉంది విజయ్ బాడీ. సో విజయ్ పైకి మెల్లమెల్లగా ఫుల్గా చూసారా మొత్తం పైకి వెళ్ళిపోయాడు. పైకి వెళ్ళిపోగానే పూర్తిగా చేంజ్ అయిపోయాడు విజయ్. ఎట్లయిపోయాడు, చిన్న లార్వా నుంచి పురుగు నుంచి ఎట్లయిపోయాడు విజయ్, ఒక తూనీగలాగా అయిపోయాడు. చూడండి ఇప్పుడు ఎంత బాగున్నాడు కదా విజయ్. విజయ్కి మంచి రెక్కలు ఉన్నాయి. సో చూడ్డానికి కూడా ఎంత బాగున్నాడు కదా. సో అలానే మనము ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మరి ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఈ శరీరానుసారంగా ఉంటాం. పైకి వెళ్ళినప్పుడు పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆత్మానుసారంగా ఉంటాం. మన శరీరాలు కూడా మార్చబడతాయి. సో ఈ రాణి వాళ్ళ అమ్మ రాణికి చెప్తుంది, అమ్మమ్మ ఎలా పైకి వెళ్ళింది కొత్త ప్రపంచానికి. సో అమ్మమ్మ కూడా రూపాంతరం చెందింది. అమ్మమ్మ ఇప్పుడు నూతన వరల్డ్లో కొత్త ప్రపంచంలో అమ్మమ్మ ఉంది అని చెప్పేసి రాణి వాళ్ళ అమ్మ మరి రాణికి చెప్తా ఉందన్నమాట. సో ఈ తూనీగలాగా డ్రాగన్ ఫ్లై. సో డ్రాగన్ ఫ్లై ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళి ఎగిరి అబ్బా నిజంగానే ఎంత బాగుంది ఈ ప్రపంచము, నిజంగానే రాకేష్ చెప్పినట్లు లేదు, ఇంకా చాలా బాగుంది, ఎంత బాగుందో, ఇంకా సన్ రైజ్ ఉంది, ఇక్కడ సన్ ఉంది, మూన్ ఉంది, ఇంకా చెట్లన్నీ ఉన్నాయి, కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా, కనిపిస్తుందా మీకంతా? సో అట్లా పరలోకం కూడా అలానే అందంగా ఉంటుంది, ఇంకా వర్ణించలేం మనం, ఇంకా చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఈ పరలోకానికి ఎవరు వెళ్ళగలరు? ఎవరైతే యేసుక్రీస్తుని తమ సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తారో, ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు బిడ్డల్లాగుంటారో వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత పరలోకానికి వెళ్తారు. సరేనా పిల్లలు? అయితే విజయ్కి గుర్తుకొస్తుంది. ఏమని చెప్పాడు విజయ్ పైకి రాకముందు? విజయ్ పైకి రాకముందు ఏమని చెప్పాడు గుర్తుందా మీకు? నేను మళ్ళీ వచ్చి మీకు పరలోకం ఎలా ఉందో చెప్తాను అంటాడు కదా అని. మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు, గుర్తుకొచ్చి ఆ పాండ్ దగ్గరికి వెళ్తాడు అనమాట. పాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఏం చేస్తాడు, లోపలికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాడు. పాండ్ లోపలికి వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు సుందర్కి మోహన్కి నేను ఇదంతా చెప్పాలి, పైన ప్రపంచం ఎంత బాగుందో ఎంత అందంగా ఉందో నేను వీళ్ళకి చెప్పాలి అని చెప్పేసి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాడు. వెళ్తూ ఉంటాడు. వెళ్ళడానికి కొంచెం ఆ నీళ్ళలోకి వెళ్ళడానికి చూడండి ట్రై చేస్తున్నాడు కదా, వెళ్తాడు. వెళ్ళంగానే సడన్గా మళ్ళీ ఒక లాగవుతుంది, కళ్ళు తిరిగిపోతాయి, స్పృహ తప్పి పడిపోతాడు, కింద డామ్ అని పడిపోతాడు. పడిపోగానే మళ్ళీ ఇంకా అదేంటి ఇట్లా అవుతుంది, ఇప్పుడు నేను వాళ్ళకి చెప్తానని చెప్పాను కదా, వెళ్ళాలి కదా, వెళ్ళలేకపోతున్నానేంటి, ఇంకొకసారి ట్రై చేస్తాను అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకొకసారి ట్రై చేస్తాడు. ఇంకొకసారి ట్రై చేసినా మళ్ళీ అలానే పడిపోతాడు. మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఏం చేస్తాడు, ఓ నేను ఫోర్స్గా వెళ్ళలేకపోయాను అని చెప్పి చాలా ఎత్తుకెళ్ళిపోతాడు. ఎత్తుకెళ్ళిపోయి పైనుంచి ఇట్లా కిందకు వస్తాడు. విమానం చూసారా ఎట్లా వస్తుందో? చూసారు కదా, అట్లా ఫుల్ పైకి వెళ్ళి పైనుంచి కిందకి దూసుకొని నేను ఎట్లన్నా ఇప్పుడు నీళ్ళల్లోంచి వెళ్ళిపోతాను లోపల పాండ్లోకి అని చెప్పేసి ఏం చేస్తాడు, పైకి వెళ్ళిపోయి మొత్తం ఫోర్స్గా కిందకి వచ్చేస్తాడు. వచ్చేసినా వెళ్ళలేడు. మళ్ళీ ఆ నీళ్ళల్లో కొంచెం తగలంగాంతలా మళ్ళీ ఫుల్ కళ్ళు తిరిగిపోయి మళ్ళీ చాలాసేపు వరకు లేవలేకపోతాడు. స్పృహ తప్పి మళ్ళీ పడిపోతాడు విజయ్. పడిపోగానే ఇంకా కొంతసేపు అయ్యాక లేస్తాడు. లేచి అనుకుంటాడు విజయ్, అవును నిజంగానే నేను మళ్ళీ తిరిగి
నేను ఆ ప్రపంచానికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను. మా విజయ్ దగ్గరికి ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు మోహన్ ఇంకా సుందర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను. వాళ్ళకి చెప్తానని చెప్పాను, నేను ప్రామిస్ చేస్తాను కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నాను అనేసి అనుకుంటాడు ఈయన, విజయ్ అనుకుంటాడు. సో కింద ఇప్పుడు ఇక్కడ వాటర్లో ఉన్న ఇద్దరు మోహన్ ఇంకా సుందర్ కూడా ఇద్దరు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు. నిజంగా కరెక్టే, పైన ప్రపంచం అసలు లేనే లేదు, ఉండుంటే మరి విజయ్ తిరిగి వచ్చేవాడు కదా అనేసి అనుకుంటా ఉంటారు ఇద్దరు. వచ్చేవాడు మనకి చెప్పేవాడు, చూసావా విజయ్ లేడు, పైన ప్రపంచము లేనే లేదు, విజయ్ చనిపోయి ఉంటాడు అని చెప్పేసి వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. సో కొంతమంది మనుషులు అలానే అనుకుంటూ ఉంటారు, ఏంటంటే పైన ప్రపంచము దేవుడు బైబిల్ గ్రంథంలో రాసి ఉంచారు కదా పరలోకాన్ని గురించి, అయితే స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్తున్నాను మీ కొరకు అనేసి. కానీ కొంతమంది నమ్మరన్నమాట, ఈ వాక్యాన్ని నమ్మరు కొంతమంది. వాళ్ళందరూ వీళ్ళకిలాగే ఉన్నారు, సుందర్ లాగా మోహన్ లాగా నమ్మని వారుగా ఉంటున్నారు. సో పైన ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఒక్కడే మనకి పరలోకానికి వెళ్ళి దేవుని కుమారుడు ఆయన పరలోకం నుంచి భూలోకానికి మన కోసము దిగి వచ్చాడు కదా పిల్లలు, తెలుసు కదా యేసు ప్రభు స్టోరీ మీకు అందరికీ. యేసు ప్రభు ఒక్కడే చనిపోయి తిరిగి లేచి మరలా వచ్చాడనమాట. సో యేసు ప్రభు మళ్ళీ వచ్చినాక ఈ భూలోకంలో 40 days ఉండి శిష్యులకు అందరికీ కనిపించారు. ఆయన అప్పుడు చెప్పారు, మళ్ళా నేను మీకు స్థలం సిద్ధపరచ వెళ్తున్నాను, తిరిగి మళ్ళా వస్తాను, వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తానని యోహాను 2:3 రాసింది, జాన్ 14:2-3 రాసింది. సో దేవుడు చెప్తాడు మళ్ళీ వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తానని. అలా 500 మందికి దేవుడు మళ్ళీ యేసు ప్రభు కనిపించి పైన పరలోకానికి వెళ్ళిపోయారు. సో దేవుడు మనం పరలోకాన్ని చూసి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు, యేసుప్రభు చూసి వచ్చాడు కదా పరలోకానికి అని బైబిల్ గ్రంథంలో రాసింది. దేవుడు చెప్పాడు శిష్యులకి. సో మనకి ఇవి మనం బైబిల్ గ్రంథంలో రాసి ఉన్నట్లు మనం చదివి ఇవన్నీ నమ్మాలి. సో యేసుప్రభుని మనం అంగీకరిస్తే మన సొంత రక్షకుడుగా మనం కూడా యేసుప్రభుతో పాటు ఆ పైనున్న పరలోకానికి వెళ్తాం. సో మనం ఈ శరీరాలతో పైన పరలోకానికి వెళ్ళలేము. ఎలా వెళ్తాము? ఈ ఆత్మస్వరూపులుగా వెళ్తాం. మనం చనిపోయాక ఒక దినము మనమందరం చనిపోవాల్సిందే కదా, చనిపోయినాక మళ్ళీ మనము ఆత్మస్వరూపులుగా లేస్తాము. మరి మనము నిత్య జీవానికి వారసులు అవుతాం. మనము ఇటర్నల్ లైఫ్ మనకి వస్తుంది. సో మీకు అందరు కావాలా పిల్లలు? ఇటర్నల్ లైఫ్ కావాలి కదా. ఆ హెవెన్కి మరి వెళ్ళడానికి, ఆ కొత్త ప్రపంచం చూడాలనే ఆశ ఉందా మీ అందరికీ? ఉంది కదా. సో ఉందంటే మనం ఏం చేయాలి? మన పాపాలు మనము ఒప్పుకోవాలి. మనం చేసే పాపాలతో మనము ఆ పరలోకానికి వెళ్ళలేము. సరేనా పిల్లలు? మన పాపాలు ఏంటి చెప్పండి, కొన్ని పాపాలు చెప్పండి. మన పాపాలు లోబడకపోవడము, అబద్ధం చెప్పడము, దొంగతనం చేయడము, కొట్లాడుకోవడము, పెద్దలకి విధేయత చూపించకపోవడము కదా, ద్వేషించడము, సో అసూయపడము, ఇవన్నీ పాపాలే. ఇలాంటి పాపాలతో మనం పైకి వెళ్ళగలుగుతామా? ఆ పరలోకానికి వెళ్ళలేము. మనము మన హృదయము యేసుప్రభు రక్తంలో కడుక్కొని యేసుప్రభుని మన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడు మనము యేసుప్రభు బిడ్డలుగా అవుతాం. అప్పుడు మనము చనిపోయినప్పుడు ఆత్మస్వరూపులుగా అయ్యి పైకి వెళ్ళిపోతాం. మన శరీరం కూడా మరి మార్చబడుతుంది. చూడండి, యేసుప్రభు మన పాపాల కొరకు చనిపోయారు కదా, కల్వరి సిలువలో ఆ సిలువ మీద బ్రేలాడుతున్నారు కదా. ఆయన చనిపోయి మన పాపాలకి బదులుగా ఆయన పనిష్మెంట్ తీసుకున్నారు. ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచి మళ్ళీ ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళారు. సో మన కోసము ఆయన ప్లేస్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అక్కడ మంచి హెవెన్లో మన కోసము పెద్ద భవనం కడుతున్నారు ఆయన యేసుప్రభు. ఇది మరి రాణికి వాళ్ళ మదరు
చెప్పారనమాట. సో లార్వా ప్యూపా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు కింద చీకట్లో ఉంది కదా, మడ్లో లార్వా చీకట్లో ఉన్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయింది, పైకి వెళ్ళిపోయాక వేరే ప్రపంచానికి చక్కగా మారిపోయింది. సో ఎట్లా తునిగా ఎట్లా ఉంది, చక్కగా మంచి రెక్కలు వచ్చి చక్కగా ఉంది కదా, ఇప్పుడు స్వేచ్ఛగా ఎగురుతుంది, హ్యాపీగా సంతోషంగా యేసుప్రభు దగ్గర, యేసుప్రభు కట్టిన పెద్ద పరలోకంలో, యేసుప్రభు కట్టించిన ఆ ఇంట్లో హ్యాపీగా ఉంది. సో అలా ఈ స్టోరీ అంతా అమ్మమ్మ ఎక్కడుందో అనేసి వాళ్ళ మదరు, రాణి వాళ్ళ మదరు రాణికి చెప్పింది. ఇప్పుడు రాణికి ఎన్ని డౌట్లు వచ్చినాయి కదా స్టార్టింగ్లో, ఇప్పుడు రాణికి క్లియర్గా అర్థమైంది. అవును, మనం పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే మన పాపాలన్నీ ఒప్పుకొని మళ్ళీ దేవుణ్ణి క్షమించమని అడిగి మనం చనిపోయినప్పుడు మనము దేవునితో పాటు నిత్య జీవానికి వారసులవుతాము అని చెప్పి రాణికి చక్కగా క్లియర్గా అర్థమైపోయింది. అయితే మమ్మీ నేను ఇప్పుడు నా పాపాలు ఒప్పుకుంటాను మమ్మీ, ఒప్పుకొని నేను ఏమేం చేశాను అన్నీ ఒప్పుకుంటాను మమ్మీ, అప్పుడు నేను కూడా వెళ్తానా పరలోకానికి అని రాణి వాళ్ళ మమ్మీని అడుగుతుంది. ష్యూర్ రాణి, నువ్వు కూడా వెళ్తావు, నీ పాపాలు ఒప్పుకో అంటే రాణి మోకరించి ప్రార్థన చేస్తుంది. ప్రార్థన చేసి పాపాలన్నీ ఒప్పుకుంటుంది. మీరు కూడా మోకరించి ప్రార్థన చేస్తారా పిల్లలు? రాణిలాగా ప్రార్థన చేస్తారా? అడుగుతారా యేసుప్రభుని, యేసయ్యా పాపాలన్నింటినీ కడగండి, నన్ను నీ బిడ్డగా చేసుకోండి అని అడగాలి యేసుప్రభుని. అలా మీరు ఆల్రెడీ అడిగినట్టయితే మళ్ళీ మీరు దేవునికి వందనాలు చెప్పాలి. దేవా, నా కొరకు మీరు స్థలం సిద్ధపరచడానికి వెళ్ళారు, అందుకొరకై వందనాలు ప్రభువా అని చెప్పి దేవుడికి మీరు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఓకేనా పిల్లలు? చూడండి, మీకు ఒక హ్యాండ్ వర్క్, పరలోకం చేస్తారా? మీరు తయారు చేస్తారా హ్యాండ్ వర్క్? చూడండి, మీ అక్కడ మెమరీ వర్స్ ఒకసారి చదువుకుందాము. ఇన్ మై ఫాదర్స్ హౌస్ ఆర్ మెనీ మ్యాన్షన్స్, ఇఫ్ ఇట్ వేర్ నాట్ సో I would have told you. I go to prepare a place for you. John 14:2. యేసు ప్రభు ఏమంటున్నారు? మా తండ్రి ఇంట్లో, చూడండి తెలుగులో చూద్దామా, నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు, లేని ఎడల మీతో చెప్పుదును, మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్ళుచున్నాను. యోహాను 14:2. యేసు ప్రభువు పైన పరలోకాన్ని నుంచి దిగి వచ్చారు కదా, సో ఆయన మన కొరకు స్థలం సిద్ధపరచ వెళ్ళన్నారని చనిపోయి తిరిగి లేచి మనకి చెప్పారు. సో ఆ పరలోకాన్ని మనము ఒకసారి హ్యాండ్ వర్క్గా చేద్దామా, డ్రా చేద్దామా? పరలోకాన్ని మీరు చెయ్యాలి. చూడండి, ఈ హ్యాండ్ వర్క్ నేను చేశాను, సో మీరు కూడా ఇలా చేయాలి. నెక్స్ట్ వీక్ అందరు నాకు చూపించాలి, సరేనా? నాకు కాల్ చేసి చూపించాలి నాకు, ఓకేనా? సరేనా పిల్లలు? చూడండి, వెనకాల మరి పరలోకం ఎలా కడతారు? దేంతో కడతారు? ఇల్లు పగలగొట్టేస్తారా? మీ ఇల్లుతో కడతారా? లేదు కదా. ఎలా కడతారు? బంగారంతో కట్టేస్తారా? అబ్బా, అయితే మీరు ఒక కార్డ్బోర్డ్ తీసుకోండి, వైట్ పేపర్ తీసుకోండి, దాని మీద కలర్స్ వేసి పెయింట్స్ వేసి, ఆ తర్వాత ఎక్కడుంది పైన పరలోకము? మేఘాల పైన ఉంది పరలోకము, పైన చాలా పైన ఉంది. సో మేఘాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయా మీకు? పరలోకం దగదగా మెరుస్తుంది కదా, షైన్ అవుతుంది కదా. సో చక్కగా అలా కలర్స్ అన్నీ వేసి జాన్ 14:2 పైన రాసి మీ ఇంట్లో హ్యాంగ్ చేసుకోండి, సరేనా? ఈ మేఘాలు దేంతో పెడతారు? మేఘాలు పైనుంచి తీసుకొచ్చేస్తారా? మేఘాలు ఎలా పెడతారు మేఘాలు? నేనైతే కాటన్ దూదితో మేఘాలని పెట్టాను, సరేనా? ఓకేనా? మీరు కూడా అలా చెయ్యండి. ఇదిగోండి, కనిపిస్తుంది కదా? ఓకేనా? ఈ విధంగా తయారు చేసి చక్కగా ఇంట్లో హ్యాంగ్ చేసుకోండి. ఇది చూసినప్పుడల్లా మీకు పరలోకం గుర్తుకొస్తుంది, యేసు ప్రభుని మరి పరలోకానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధపడుతూ ఉండొచ్చు, సరేనా పిల్లలు? ప్రార్థన చేసుకుందామా?
ఓకే, మోకరించండి. ప్రేంగల్ ప్రభా, ప్రియమైన తండ్రి, కృపకల దేవ, రాజు రాజా, మరి ఈ స్టోరీతో ప్రభా మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానం బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. మీరు చేసిన సహాయం అంతటి బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి. మా కొరకు మీరు లోకానికి, పరలోకాన్ని నుంచి భూలోకానికి, పాపలోకానికి దిగి వచ్చారయ్యా నా తండ్రి ప్రభా. మరి మా పాపాలకి బదులుగా మీరు ఆ కల్వరి సిలువలో మీ ప్రశస్త రక్తమంతయు కార్చి మా ప్రతి పాపం కడిగి పవిత్రపరిచిన దేవుడుగా ఉన్నందుకు నీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలయ్యా. అయ్యా మా కొరకు మీరు స్థలం సిద్ధపరచ వెళ్ళనైనందుకు నీకు వందనాలయ్యా. అయ్యా నువ్వు తిరిగి మరలా వస్తావు, మమ్మల్ని అందరినీ మీతో పాటు తీసుకెళ్తావన్న ఇచ్చిన నిరీక్షణ బట్టి కూడా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు నామం పేరట అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రైజ్ లార్డ్ పిల్లలు. घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, गोलियत को गोफन से मारा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पत्थर नदी से उठाकर एक पत्थर से मारा। पांच पत्थर नदी से उठाकर एक पत्थर से मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। Children, we will do one more action song. Probably we thought this around 20 years ago. A fool, a fizai. ये फिजाए करते हैं वंदना, ये फूल ये फिजाए करते हैं वंदना। सूरज की पहली किरणों से जब आता है सवेरा, सूरज की पहली किरणों से जब आता ये सवेरा, पंछियों की तलरब में है यीशु की आराधना। पंछियों की तलरब में यीशु की आराधना। ये फूल ये फिजाए करते हैं वंदना। ये फूल ये फिजाए
more action song, स्तुति आराधना ऊपर जाती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया. विनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. विनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया. Children, we believe that you enjoyed today's session. We believe that you learned some of the songs that we sang. You can keep listening to those songs. Some of the songs were taught even before you were born. So please learn them, memorize them, sing along every day, and do something this week. At least share this link with at least 4 or 5 of your friends, so that they also know about who Lord Jesus Christ is and his saving grace. Before we end today's session, we will have a word of prayer. Father, we thank you for your faithfulness. You've been such a wonderful God. As we've been singing some of the old songs and learning the verses and also the lesson, we are able to experience that you are one God, that one name that never changes. Oh Lord, you have been picking up people, setting aside people from all generations, from age to age. Even in this generation, oh Lord, to complete your work. And we may be able to see Lord of these children becoming your servants, oh Lord, people who will take your word around, your presence around in their lifetime. Oh Lord, we would like to see servants of God, missionaries, oh Lord, entrepreneurs, or scientists, or Lord, doctors who can glorify your name because of what God is to them, what Christ is to them. Oh Lord, please take charge of these children, be with them, strengthen them, be their confidence, be their comfort. And if you tarry and if you're alive, O Lord, enable us to meet once again next week and rejoice with one another. Thus committing ourselves, especially these children, to your care, to your protection, to your wisdom, we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. So children, we believe that you enjoyed today's session. We believe Lord spoke to you. We request you that you recite the memory verse. Once again, think through what the Lord has spoken to you. And if the Lord has spoken to you, please give your hearts to Jesus Christ, because he is the only way, the truth, and the life. If we have an opportunity, and if the Lord tarries, and if you're alive, same day, we will meet you next week. Thank you.